प्यारे बच्चों, इस वीडियो लैक्चर विच मैं तुहानूं करवाउण जा रहा हाँ बिजनेस लैटरस। बिजनेस लैटरस हुंदे आ बेटा जो असीं बिजनेस के संबंध विच लैटर लिखते हैं। भाव असीं किसी तो कोई चीज़ खरीदनी है जां खरीदी हुई चीज़ जेकर उस विच कोई नुक्स है उस दे लई असीं लैटर लिखते हैं। इन्हां लैटरस नूं की कहंदे हन? बिजनेस लैटरस कहंदे हन। जां कोई चीज़ वेचनी है असीं उस दे संबंध विच कोई लैटर है, ऑर्डर करते हैं असीं किसी चीज़ का, बिजनेस लैटरस। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का जो सिलेबस है उस विच हन ये बिजनेस लैटर। पहला लैटर उस विच की है? रॉन्ग सप्लाई ऑफ बुक्स। फस्ट लैटर बेटा असीं कर रहे हैं। असीं रॉन्ग सप्लाई ऑफ बुक्स की है? किताबां की कोई गलत सप्लाई हो गई है, जो ऑर्डर किया सी ਉਹ किताबां नहीं भेजिया गईयां, कोई होर किताबां भेज दित्तियां गईयां हन। उस दे लई असीं लैटर लिख रहे हैं। हैडिंग है बेटा राइट अ लैटर टू अ बुक सैलर। एक लैटर लिखना है किताबां वेचण वाले नूं, कंप्लेनिंग अगेंस्ट द रॉन्ग सप्लाई ऑफ बुक्स। शिकायत करते हुए, शिकायत किस दे विरुद्ध? रॉन्ग सप्लाई ऑफ बुक्स, किताबां की जो गलत सप्लाई उसने कर दी है, जो असीं ऑर्डर किया सी वो नहीं भेजियां, कोई होर किताबां भेज दित्तियां गईयां हन। उस दे लई असीं शिकायत कर रहे हैं। मान लो तुहाडा नाम की है? यू आर जतिंदर सिंह। जतिंदर सिंह हो तुसीं, लिविंग एट 21 मॉडल टाउन नकोदर। ये तुहाडा एड्रैस है बेटा। लैटर बेटा जो ये हुंदे हन, चाहे बिजनेस लैटर होण, चाहे परसनल लैटर है जां ऑफिशियल लैटर है, अपना एड्रैस जो लैटर भेजण वाले दा एड्रैस है वो बिल्कुल उपर आउंदा हुंदा है। उपर अपना एड्रैस की, अपना नाम उपर नहीं आवेगा, सिर्फ अपना एड्रैस उपर आवेगा जो दिता होया है इत्थे 21 मॉडल टाउन नकोदर। ये आपां उपर लिख दिता। उस तो बाद बेटा एक लाइन का गैप देवांगे ते डेट लिखांगे। डेट की लिखती 26 मार्च 2021। ये डेट बेटा तुसीं किहड़ी लिखनी है? जो तुहाडे पेपर वाली डेट होवेगी, जिस दिन तुसीं एग्जाम दे रहे हो उही डेट तुसीं इत्थे लिखनी है ते इसे फॉर्मेट विच लिख देनी है। किसी ने कोई स्लैश पा के डेट जेकर लिखी वो गलत हो जाएगी, जां डैश पा के डेट लिखी वो गलत हो जाएगी। इसे तरह ही डेट तुसीं लिखनी है। उस तो बाद फिर एक लाइन का गैप देओगे। उस तो थल्ले बेटा एड्रैस किसका आउंदा है? जिसनों असीं ये लैटर लिख रहे हैं। बिजनेस लैटर ਹਨ ਇਹ, ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਟ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਕਿਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਸਰਸ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ, ਮਾਈ ਹੀਰਾ ਗੇਟ, ਜਲੰਧਰ। ਮੈਸਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਮਾਲਕ। ਕਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ? ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ ਦੇ, ਮਾਈ ਹੀਰਾ ਗੇਟ, ਜਲੰਧਰ। ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। उस तो बाद फिर बेटा की करना आपां? एक लाइन का गैप आपां फिर दे देना। एक लाइन का गैप देने तो बाद की लिखांगे? सबजैक्ट लिखांगे, विशा। विशा की है साडा? रॉन्ग सप्लाई ऑफ बुक्स, किताबां की गलत सप्लाई। फिर एक लाइन का गैप देवांगे। किस नूं लिख रहे हैं असीं? जेकर किसी एक व्यक्ति नूं लिख रहे हैं तो डीयर सर लिख देवांगे। जेकर वो ज़्यादा व्यक्ति हैं उत्थे ਤਾਂ ਡੀਅਰ ਸਰਜ਼ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਅਰ ਸਰਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੈਟਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਨ 15 ਮਾਰਚ, 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਈ ਆਰਡਰ 10 ਕਾਪੀਜ਼ ਆਫ 2 ਬੁੱਕਸ। ਮੈਂ 10 ਕਾਪੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਫ 2 ਬੁੱਕਸ, 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ जिस दियां 10 कॉपीज मैं मंगवाइया सन। एक सी बैकग्राउंड ऑफ म्यूजिक बाय HS नारंग। किस द्वारा लिखी हुई? HS नारंग द्वारा लिखी हुई बैकग्राउंड ऑफ म्यूजिक। एंड हिस्टरी ऑफ पंजाब बाय AC अरोड़ा। ਅਤੇ दूसरी बुक ਕਿਹੜੀ ਸੀ? हिस्टरी ऑफ पंजाब। ये किस द्वारा लिखी हुई? AC अरोड़ा द्वारा लिखी हुई। रिमिटिंग 2000 रुपीज़ द एंटायर अमाउंट भेज दिते गए सन। रिमिटिंग होंदा बेटा भी पहले जमा करवा दिते सी, मैं भेज दिते सी तुहानूं 2000 रुपए
द एंटायर अमाउंट, पूरी रकम, ऑफ देयर प्राइस इन एडवांस, इस दी कीमत दी, इन्हां किताबां दी कीमत मैं एडवांस विच ही तुहानूं भेज दित्ती सी। ऑन ओपनिंग द पार्सल, जदों मैं पार्सल खोलिया, रिसीव्ड दिस मॉर्निंग, जिहड़ा मैं अज सुबह ही प्राप्त किया। पार्सल की हुंदा बेटा, कोई पैक की हुई चीज़ अपने कोल आउंदी है डाक द्वारा, उसनूं असीं की कह दिंदे आ, पार्सल। जदों मैं पार्सल खोलिया जिहड़ा कि मैं अज सुबह ही प्राप्त किया, आई फाउंड, मैं देखिया, दैट हुंदा कि इट कंटेन्ड, इस विच सी, भाव यह की रखदा सी पैकट, पैकट दे विच की सी, कॉपीज ऑफ द डिफरेंट टाइटल्स बाय द सेम ऑथर्स, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਟਲਸ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਨੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਟਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਸਨ, ਬਾਈ ਦਾ ਸੇਮ ਆਥਰਸ, ਪਰ ਲੇਖਕ ਇਹੀ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਖਕ ਉਹੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਬੁੱਕਸ ਹੋਰ ਸਨ। ਆਈ ਰਿਗਰੈਟ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਟੂ ਸੇ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, that I did not place the order for these titles, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਟਲਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। I am, ਮੈਂ, therefore, ਇਸ ਲਈ, returning them, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, by parcel, ਪਾਰਸਲ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, and requesting, ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, the replacement, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਦ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਪੈਚਡ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਪੈਚਡ, ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਐਟ ਦ ਅਰਲੀਐਸਟ ਡੇਟ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ। ਆਈ ਆਲਸੋ ਹੋਪ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੈਟ, ਕਿ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਨੋਟ ਬੀ ਚਾਰਜਡ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਐਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚਾ, ਪੈਕਿੰਗ ਔਰ ਪੋਸਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਦੁਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋਗੇ, ਜਾਂ ਪੋਸਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਖਰਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ। ਥੱਲੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗੈਪ ਦੇ ਕੇ, yours faithfully, ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ, ਨੇਮ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, yours faithfully, ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯੋਰ ਪਾ ਕੇ ਆਰ ਅਤੇ ਐਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੌਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, yours faithfully ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੀ ਰੋਂਗ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਟਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਲੈਟਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਰਡਰਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ। ਕਾਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ ਦਾ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ। ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸਮਾਨ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ, ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ, ਆਰਡਰਿੰਗ ਸਮ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ ਟੂ ਦਾ ਫਿਲਮ ਮੈਸਰਸ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਨਸ ਐਟ ਜਲੰਧਰ। ਕਿਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹਨ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਨਸ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਹੈ, ਸਟੱਡਿੰਗ ਐਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਐਡਰੈਸ ਕਿਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਡਰ ਦਾ। ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਲੈਟਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ, ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ।
ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ ਲੈਟਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗੈਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗੈਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡੇਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਵੇਗਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਉੱਪਰ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸੰਸ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਸਰਜ਼ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸੰਸ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ ਸਪਲਾਈਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ ਸਪਲਾਈਰ, ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ, ਜਲੰਧਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗੈਪ ਦੇ ਕੇ, ਐਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗੈਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਰਡਰ ਫॉर ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ। ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸੰਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡੀਅਰ ਸਰਜ਼, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਂਡ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ ਐਟ ਯੂਅਰ ਅਰਲੀਐਸਟ, ਬੋਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਟ ਯੂਅਰ ਅਰਲੀਐਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੋ ਜੋ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫੁੱਟਬਾਲਸ ਕੋਸਮੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 6 ਪੀਸਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਲੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 1 ਡੋਜ਼ਨ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪੈਡਸ ਐਂਟਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 1 ਡੋਜ਼ਨ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਨੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਦਾ ਅਬਵ ਗੁੱਡਸ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ, ਬਿਫੋਰ ਪੈਕਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੈਂਡ ਥੀਸ ਗੁੱਡਸ ਥਰੂ ਸਤਲੁਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਓ, ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਦੁਆਰਾ, ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਤਲੁਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ, ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ, ਦੀਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਬੇਟੇ ਅ ਚੈੱਕ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਅ ਚੈੱਕ ਫॉर 2500, 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਇਜ਼ ਐਨਕਲੋਜ਼ਡ। ਐਨਕਲੋਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ, ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2500 ਦਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਥੱਲੇ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗੈਪ ਦੇ ਕੇ ਯੋਰਸ ਫੇਥਫੁਲੀ, ਆਪ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 2 ਲੈਟਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਅਰ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ।